हेलो एवरीवन। आज आम जाना लीग्र परवर्ती विकास पोस्ट लीग डेवलपमेंट। लीग माने कौन? लीग ऑफ नेशन जहाँ 1919 मसीह प्रतिष्ठित होता। लीग ऑफ नेशन सफल भाव में कार्य कर ना फल 1939 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध होता। लीग्र मुख्य दुर्बलता है अमेरिकार सीनेट वर्साइल चुक्ति स्वीकृति देवा मना कर 1945 मसीह अमेरिका पुनर्बार से भूल को मना कर फल गोटे शक्तिशाली मिलित जातिसंघ गठन कर संभव हो पार। शीतल युद्ध हेतु निरापत्ता परिषद दुई बृहत शक्ति अमेरिका और रूसिया मध्य कौन बुझामणा संभवपर नथिबारु मिलित जातिसंघर जेते सक्रिय भाव में कार्य करने को कथा सेते सक्रिय हो पारा नहीं। वास्तव में शीतल युद्ध पृथ्वी को दुईटी बृहत्तर शक्तिर दुईटी बृहत शक्तिर केन्द्र में विभक्त कर जदिव अमेरिका और रूसिया मध्य प्रतियोगिता द्वितीय विश्वयुद्ध को बहु दिगरे प्रभावित करथिला, तथापि दुई शक्ति मध्य क्षमतार भारसाम्य बा बैलेंस ऑफ पावर स्थिति यूरोप एक श्रृंखलित व्यवस्था सृष्टि कर पारि नथिला। या व्यतीत अनेक क्षेत्र में उभय शक्ति अंतर्जातीय आईन वृद्धि मध्य चेष्टा करथिले। उपनिवेशवाद विलोप घटिबा पर यूरोप अंतर्जातीय समाजर जगतीकरण घटिला। नुआक स्वाधीन होइतिबा राष्ट्र माने सार्वभौम अधिकार परस्पर को सहयोग करने आरंभ कले। परस्पर आभ्यंतरीण व्यापार हस्तक्षेप कले ना बरं परस्पर मध्य कूटनीति संपर्क स्थापन करथिले। अंतर्जातीय आईन को आग्रह करदेवाकू चेष्टा करुथिले। परवर्ती नेता माने केतेक विकल्प प्रदान करने को प्रयास करुथिले किंतु सफल हो पारला नहीं। 1899 मसीह सोवियत रूसिया भांगीजा पर अंतर्जातीय समाजर जगतीकरण प्रक्रिया सृष्टि होता। वियतनाम रे एक विकल्प अंतर्जातीय समाज गठन करने आरंभ करते। 1979 मसीह ईरान विप्लव पर आयत-उल्लाह खमीनी राष्ट्र अपेक्षा धर्म प्रति अधिक आनुगत्य प्रकाश करने को मुसलमान मान को परामर्श देते। एवं जाना विश्व अंतर्जातीय समाजर समस्या प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल इंटरनेशनल सोसाइटी। प्राचीन अंतर्जातीय समाज राष्ट्र माने स्वाधीन होगा सहित साम्राज्यवादी शक्ति मानकर प्राधान्यता प्रतिष्ठित होता। शीतल युद्ध अवसान पर प्रथम कर अंतर्जातीय समाजर शक्ति मानकर समता उभय तात्विक वास्तव दृष्टि प्रतिपादित होता। एकविंश शताब्दीर आरंभ में मिलित जातिसंघर 192टी सदस्य राष्ट्र एक विश्व चुक्ति आबद्ध हो केतेक मौलिक नीति यथा स्वाधीनता अण हस्तक्षेप समस्त राष्ट्र पवित्रता साधुता सेमानकर विकास सरकारी रूपरेख राजनीतिक आदर्श सांस्कृतिक ऊर्ध्व को जाई रक्षा करने को प्रयास कले। सेमाने युद्ध न करी मानविक अधिकार सुरक्षा देवाई सबु प्रकार सहयोग होते। एपरी विश्व राजनीति सामाजिक व्यवस्था अनेक उत्थान होता। प्रथम जो उदारीकरण प्रक्रिया एक गुरुत्वपूर्ण विंश शताब्दीर अग्रगति अगणित राष्ट्र जनगोष्ठी सृष्टि होती। जगतीकरण प्रक्रिया विश्व अर्थनैतिक व्यवस्था सृष्टिर कार्यकारी होगा पर राष्ट्रगुड़िकर सामाजिक परिचय नष्ट होबार लगी। केतेक चुक्ति दर्शाई जगतीकरण प्रक्रिया एक विश्व संस्कृति सृष्टि करिछि जहाँ राष्ट्र अपेक्षा व्यक्ति विशेष अधिक गुरुत्व देछि। सेमाने विश्व स्वेच्छासेवी संगठन उपर गुरुत्व आरोप कर जेतेबेले राष्ट्रगुड़िक परस्पर मध्य अधिक समन्वित होते सेतेबेले अंतर्जातीय आईन को अतिक्रम कर राष्ट्रगुड़िकर अधिक सहयोग सहवस्थान करने आड़ को नहीं था। द्वितीय शीतल युद्धर अवसान पर आफ्रिकार अनेक राष्ट्र उत्पत्ति सृष्टि होता। सार्वभौम समानतार अर्थ नुहे केवल अंतर्जातीय स्तर में समान बोली परिगणित हे। या सहित आभ्यंतरीण स्थिरता श्रृंखला रक्षा कर आवश्यकता रही। या फल राष्ट्र मध्य नुहे बरं राष्ट्र भितर अनेक निरापत्ता समस्या सृष्टि करता। कौन से राष्ट्र अन्य राष्ट्र आभ्यंतरीण समस्या उपर हस्तक्षेप करने उचित अनुचिंता नीति कार्यकारी होथिबारु राष्ट्रगुड़िकर अनेक आभ्यंतरीण समस्या
ଅସମାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ରୁଷିଆର ପତନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେରିକା ଏକ ସମସ୍ୟାଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 9/11ରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ 9/11 ଆମେରିକା ଉପରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଏକତରଫା ଭାବରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ଇରାକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେରିକା ଭୂମିକାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆମେରିକା ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା। ସେହିପରି 2007 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସେହିପରି 2007 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଚୀନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେରିକାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଆମେରିକା ଏକ ବିଶ୍ୱର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରାଚୀନ ୟୁରୋପର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଜ ଏକ ସାଧାରଣ ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନବିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେତେକ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ରୂପେ ମନେ ହୁଏ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଗ୍ର ଇସଲାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। କେତେକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ବେଳେ ଚୀନ ପରି କେତେକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ପଞ୍ଚମରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପରି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, ଯାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଜର ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ପୃଥିବୀରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଧନୀ ଏବଂ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ କି ନା ଏବଂ କରିବା ଉଚିତ କି? ବିଶିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭୁଲ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ-ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକତ୍ରିତ କରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଣ-ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଦୁଇଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଜ ପରି କ'ଣ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱ ଗଠିତ ହେବ, ନା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ପରି ପୁନଃ ଏକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ବିଶ୍ୱ ଗଠନ ହେବ? ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ନୀତି, ନିୟମ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି କେତେକ ମୌଳିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ବଂଶଗତ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଫଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଆତ୍ମନିରୂପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏହି କ୍ଷମତାର ଉପଭୋଗ କରିବା ବେଳେ ଉପନିବେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହାର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। 1914ରୁ 1919 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତ ସ୍ୱରୂପ ରୁଷିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରୋ-ହଙ୍ଗେରୀ ଏବଂ ତୁର୍କୀର ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିର ଅବନତି, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଦାରବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା ଓ 1939 ମସିହାରୁ 1945 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା। 1945ରୁ 1953 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। 1953ରୁ
1953ରୁ 1969 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଲାଗି ରହିଥିଲା। 1969 ମସିହାରୁ 1979 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ, 1979ରୁ 1986 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ରୁଷିଆର ପତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରୁଷିଆର ପତନ ପରେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ରୁଷିଆର ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ବହୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି, ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି। ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇଥିଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଓ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ୟୁରୋପୀୟ ଇତିହାସରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶକ୍ତି ତଥା ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟୁରାନ୍ ଅନୁକ୍ରମିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେବା ଫଳରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସାର୍ବଭୌମ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦ ସହରର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ରୂପେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓ ଷଷ୍ଠଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ନବଜାଗରଣ ରିନେସାନ୍ସ, ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଂସ୍କରଣ ରିଫର୍ମସ୍ ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 1948 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି 30 ବର୍ଷର ଧର୍ମ ଓ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ କରି ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାମନ୍ତବାଦ ସହରର ବିକଳ୍ପ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗୀୟ ଅରାଜକତା ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ପେନ୍ ପରି କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏହାକୁ ଧର୍ମ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1648 ମସିହାର ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ମାନବିକ ସମ୍ବଳ, ବସ୍ତୁଗତ ସମ୍ବଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଲା। ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି ଆଧୁନିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଗ୍ରୀକର ନଗର ରାଜ୍ୟ ଏହାର ଉଦାହରଣ ରୂପେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧଠାରୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ହେତୁ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1648 ମସିହାରେ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି ଜର୍ମାନୀରେ, ଆଉ 1713 ମସିହାରେ ସମ୍ପାଦିତ ଉଟ୍ରେକ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ହଲାଣ୍ଡରେ, ଆଉ 1815 ମସିହାରେ ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ 1918 ମସିହାରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଭର୍ସାଇସ୍ ଚୁକ୍ତି। ସାମନ୍ତବାଦର ବିଲୋପ, ଧର୍ମଗତ ରାଜନୈତିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଇନ ସହିତ ସାଧାରଣ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ୱପ୍ନ, ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୟୁରୋପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ୟୁରୋପ ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାକିଆଭେଲି, ବୋହା, ଗ୍ରାସ୍, ହବ୍ସ, ଆଲଥୁଆସିମ୍, ଲୁଥର, କାନଭିଲ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ସ୍ୱାଧୀନ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାଧାରାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କାଳକ୍ରମେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦ, ଜାତୀୟ କ୍ଷମତା, କୂଟନୀତି, କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ, ମିଳିତ ନିରାପତ୍ତା
ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନୂତନ ସାମରିକ କୌଶଳର ଉଦ୍ଭାବନ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାସନର ଆଧୁନିକ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଓ ଗତିଶୀଳ କରିଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିବହନ ଏକତା ଓ ସଂହତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଛି। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାର୍କିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ଆଇନଗତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଯାହା ଉପରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଓ ନମନୀୟତା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ସୁବିଧା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମନୀୟତା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତାବାଦ ଯୁଗରେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଗମ ଧାରଣା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବିଭକ୍ତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେକ ଉଦାହରଣ ହେଲା 1 ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ମସିହାରେ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚୀନର ଯୁଦ୍ଧଖୋର ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠି ନଥିଲା। 1648 ମସିହାରେ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି ପରେ 1648ରୁ 1712 ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ, ହଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ଉପନିବେଶବାଦୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଲାଗି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୁଇ 14 ଏହାର ଏକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସ୍ପେନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ 1701 ମସିହାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1713 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେଟିସ୍ ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ୟୁକ୍ରେଟକ୍ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିନା ସହାୟତାରେ ସ୍ୱିଡେନ, ରୁଷିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଲମର ଏବଂ ପାର୍କିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ୟୁକ୍ରେଟସ୍ଙ୍କ ପରେ କୌଣସି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟର ବିନା ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ରେକ୍ଟ ପରେ
ୟୁରୋପୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ଥିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ୟୁରୋପର ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ସମୟରେ ପ୍ରସିଆର ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏକ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୁଷିଆ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରସିଆ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହିସବୁ ପରିମାଣ ଫଳରେ 1765 ମସିହାରେ 1762 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା। 1756 ମସିହାରୁ 1762 ପରେ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ୟୁରୋପ ରାଜନୀତି ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ୟୁରୋପୀୟ ଉପରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଏହା ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାତୀୟତାବାଦର ଏକ ପରିଚୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସ କ୍ଷମତାର ପତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍, ରୁଷିଆ, ପ୍ରସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ 1815 ମସିହାରେ ଭିଏନାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କେତେକ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥିଲା। ପାଲମର ଏବଂ ପାର୍କିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ୟୁକ୍ରେଟିସ୍ ଠାରୁ ଭିଏନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୁରାତନ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହା ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୋଲାଣ୍ଡର ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରସିଆ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରସିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷମତା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ପେନ୍, ହଲାଣ୍ଡ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ କ୍ଷମତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା। 1815 ମସିହାରୁ 1914 ମସିହା ବ୍ରିଟେନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା 1854ରୁ 1856 ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଳିତ ଭାବରେ ରୁଷିଆର କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ୍, ବସେକୋ ରୋସୋ ଓ ଦାଦାନେଲ୍ସ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି 1970ରୁ 1971 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ପ୍ରସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହା ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ବିସ୍ମାର୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରସିଆ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ବୃହତ୍ କ୍ଷମତାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ମାର୍କ ଏବଂ ଇଟାଲୀର କାଭୋର ୟୁରୋପ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କ୍ଷମତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲ୍କାନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ତୁର୍କୀର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିବା ଫଳରେ ସେଠାରେ କେତେକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିବା ଆଶା ଏବଂ ଜାତୀୟତାର ହାସଲ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁରୋପର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ପେନ୍ର ପତନ ପରେ କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମରେ ଗଠିତ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିନଥିଲା। ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୂରପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାପାନ, ଚୀନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଜାପାନ ୟୁରୋପ ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ଏତେ ବୁଝାମଣା ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଇଟାଲୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣା 1882 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷିଆ 1907 ମସିହାରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହା 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହା
ହାରିଯାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଜର୍ମାନୀର ନାଜି ଦଳ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ଫାସିବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରୁଷିଆ ପୃଥିବୀର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି ହେତୁ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁଟି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଗ୍ରଗତି, ପ୍ରକୃତି ଓ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ଦରକାର ସେସବୁ ତୁମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।